عيدكم مبارك أيها المسلمون، عيدكم مبارك أيها المسلمون، عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل آمين وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه أواعد الإحسان والدرجات والغفران. يا أيها المسلمون جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدى لكم بهما خيرا، منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جارية تغنيان بغناء بعاث، فاتجا على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فانتهرني وقال: مسمر الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما يا أبي بكر، هذا يومكم عيد. فلما غفل غمستهما فخرجتا. رواه مسلم. عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة. رواه مسلم. أيها المسلمون، قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم والحديث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من تحرمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل، صلوات ربي وتسليمته عليه، الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على دربه واتبع أهدياه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عن الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ طفل فلسطين.
اللهم احفظ مسجد الأقصى اللهم انصر عبادك المؤيدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والأراكان والكشمير وفي كل مكان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء تقبل دعائنا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين بعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد প্রিয় উপস্থিতি আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে অত্যন্ত আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা ঈদের সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছি এজন্য আপনারাও আমার সাথে জোরে সোরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ভাইয়েরা, পৃথিবীর এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে নিরাপত্তার সাথে নির্বিঘ্নে সালাত আদায় করা খুব কঠিন হয়ে গেছে। তো আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে এরকম সুন্দর একটি পরিবেশে সালাত আদায় করতে সুযোগ দিয়েছেন, এর জন্য আমরা খুশি না বেজা? জোরে বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ, লিল্লাহি তাকবীর। আজকে কিন্তু ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহ মা হাদাকুম, তাকবীরের পাঠের দিন, তাকবীর পাঠের দিন, বরত্ব ঘোষণার দিন। সৌদি আরবে একসময় আল্লাহু আকবার বলা যেত না। ঈদ উল ফিতরের সময় চতুর্দিক দিয়ে তাকবীর ধ্বনি আসবে, আল্লাহর বরত্ব ঘোষণা হবে, সার্বভৌমত্ব প্রচার হবে। এই জন্য এই দিনটাতে বেশি বেশি তাকবীর পড়তে হয়। এই যে আমরা পড়লাম, আরেকবার পড়েন লিল্লাহি তাকবীর, পেছন থেকেও জোরে হবে লিল্লাহি তাকবীর। প্রিয় হাজিরিন, আমরা যে হাদিসগুলো খুতবাতে পড়েছি তা আরবিতে পড়েছি, নিশ্চয়ই আমরা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারিনি অথবা কিছু ভাইরা বুঝতে পারি। আমি তার বাংলা একটু কথা বলবো। ঈদ সম্পর্কিত একটি হাদিসে বলা হচ্ছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসলেন, দেখলেন মদিনার লোকেরা 2 দিনে আনন্দ উৎসব করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এই দিনে কেন আনন্দ উৎসব করো? তো বলল, আমরা জাহেলিয়াতে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই দিনগুলোতে আনন্দ করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম 2টি আনন্দের দিন দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে মুসলিমদের আনন্দের দিন 2টা। কথা বলবেন, মুসলিমদের আনন্দের দিন কয়টা? উৎসবের দিন কয়টা? আমি আমাদের তরুণ সমাজদের বলতে চাই, যুবকদের বলতে চাই যে আমরা মুসলিম। আমি বারবার পরিচয় তুলে আনার চেষ্টা করি, আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। কুনতুম খায়রা উম্মাহ উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। আল্লাহ বলছেন, তোমরাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি। আমি তোমাদেরকে বের করেছি অন্য মানব জাতির জন্য, যাদেরকে তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। যেহেতু আমরা মুসলিম, আমাদের আনন্দের দিন 2টা, ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর। সুতরাং মুসলিম যারা, আমরা অন্যান্য যে অনুষ্ঠানগুলি আছে, বিশেষ করে শিরকপূর্ণ, যেমন পহেলা বৈশাখ বা হ্যাপি নিউ ইয়ার, ইংরেজি নববর্ষ, এইগুলো কিন্তু মুসলিমদের উৎসব নয়। সুতরাং আমরা এই 2 উৎসবকে পরিত্যাগ করে ঈদের দিনে আনন্দ করার চেষ্টা করব। সকলে বলেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, আমি আরেকটি হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করেছিলাম। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তিনি কিছু একটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।
তখন আমার ঘরে দু একজন বালিকা মিলে তারা বোয়াস আবৃত্তি করছিল। বোয়াস মানে হচ্ছে যুদ্ধের বীরত্ব গাথা গান। ইতিমধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরে প্রবেশ করলেন, আর ওই মেয়েরা দব বাজাচ্ছিল। দব দব মানে হচ্ছে ঢোলের মতো না, তবলার মতো না, এক পাশে চামড়া দিয়ে বা এই জাতীয় কিছু দিয়ে আটকানো থাকে, আর এক পাশ খোলা থাকে। যারা আরবে গিয়েছেন এটা দেখেছেন। আর যদি বাংলা উদাহরণ দেই তাহলে হচ্ছে ওই যে বাড়িতে মায়েরা চালের গুঁড়ো কোটে, কি বলে ট্যাকে বা সেকে না, ওটার এক পাশে লাগানো থাকে, এক পাশে কি খোলা থাকে, এইটার নাম হচ্ছে দব। তো এরকম একটা কিছু বাজায়ে তারা ওই গান গাচ্ছিল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, মিসমারুশ শাইতান ইনদা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রসুলের নিকটেই তোমরা শয়তানের গান করছো বা শয়তানের সুর বাজাচ্ছ। তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনে উনি ওনার মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, ইয়া আবু বকরিন হাযা ইয়াউমাকুম ঈদ, আজকে ঈদের দিন, তার মানে ওদেরকে একটু ছাড় দাও, ওদেরকে একটু ছাড় দাও, ওরা আনন্দ করুক। তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের কিছু না বলে চলে গেলেন। এই হাদিস দিয়ে আমি আমাদের তরুণ সমাজকে বোঝাতে চাচ্ছি, যারা আমাদের তরুণ যুবক রয়েছে তাদের জন্য ঈদের দিনে হালাল বৈধ যে আনন্দগুলি আছে এগুলি করা বৈধ। ইসলামী যে সংস্কৃতি রয়েছে এটা বৈধ। ইসলামী যে গান রয়েছে, যুদ্ধের বীরত্ব গাথা যে গান রয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে অসংখ্য নাসিদ শিল্পী রয়েছে। বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনের গান প্র্যাকটিস করি বা শুনি, অনেক যুবকেরা হয়তো চিনবে, মুহিব খান, যার কথাগুলো আমাদের প্রেরণা যোগায়। এ ধরনের গান বাজায় আমরা বক্সে আনন্দ করতে পারি। আমি অনুরোধ করব, যেই সমস্ত গানে অশ্লীল কথা থাকে, যেই সমস্ত গানে অশালীন কথা থাকে, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, এই ধরনের গান থেকে আমাদের তরুণদেরকে সরে আসতে হবে এবং শালীন যে বিষয়গুলি রয়েছে আমরা সেইগুলি দিয়ে আনন্দ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? প্রিয় ভাইয়েরা, আমি আরেকটি হাদিস বলেছিলাম, একজন তাবেঈ যার নাম তারিক ইবনে শিহাব, উনি বলছেন, ভাইয়েরা একটু খেয়াল করেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উনি বলছেন, একজন ইয়াহুদি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত আমলে ওনাকে এসে বললেন, ইয়া আমিরুল মুমিনিন লাউ আলাইনা নাযালাত মাশাল ইয়াহুদ, ইয়াহুদিদের উদ্দেশ্যে যদি একটি আয়াত অবতীর্ণ হতো, যে আয়াত আপনাদের কোরআনে আপনাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, সে আয়াত কোনটি? ওই ইয়াহুদি বলল, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম, আর ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করলাম। এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে দিয়েছেন। তো ইয়াহুদি বলছে, এই আয়াত যদি আমাদের কিতাবে থাকতো, আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা হতো, তাহলে আমরা এই দিনকে ঈদ হিসাবে ঘোষণা করতাম। সেই আয়াত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। প্রিয় ভাইরা, এই আয়াতের মধ্যে কি আছে? এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করলাম। দিন মানে জীবন ব্যবস্থা, দিন মানে জীবন ব্যবস্থা, অর্থাৎ যেই জীবন ব্যবস্থা দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে হয়। জীবন ব্যবস্থার সংজ্ঞা হচ্ছে যার মধ্যে জীবন পরিচালনার সকল নীতি থাকে। এই যে আমরা এখানে যারা মুসলিম আছি, আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, ইসলামের মধ্যে শুধুই কি নামাজের কথা আছে? কথা বলেন, সবাই একসাথে উত্তর দিতে হবে, এটি আল্লাহর কাছে যাবে। ইসলামের মধ্যে শুধুই কি নামাজের কথা আছে, নাকি অর্থ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আদালত ব্যবস্থা পরিচালনার কথা আছে? আছে। তাহলে ইসলামই হচ্ছে মুসলিমদের জন্য জীবন ব্যবস্থা। একজন মুসলিম কখনোই অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা করতে পারে না, যেহেতু আল্লাহ তাআলা মনোনীত করে দিয়েছেন ইসলাম। এই জন্য আমি আমাদের তরুণ যুবক ভাইদেরকে বলবো যে আসুন আমরা আল্লাহর জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করি। বলেন ইনশাআল্লাহ, সবাই ইনশাআল্লাহ। আমি আরেকটা হাদিস বলে আমার কথা শেষ করবো।
আরেকটি হাদিস বলবো, সেটি হচ্ছে উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা। আমি যুবকদেরকে যারা বসে আছেন তাদেরকে শোনার জন্য অনুরোধ করব। উহুদের ময়দানে অডিয়েন্সগুলো, উহুদের ময়দান যখন হাতুটা দেবো, উহুদের ময়দানে যখন চতুর্দিকে ঘোষণা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, তখন অনেক মুজাহিদের অস্ত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। সে উঁচু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে বলছিল, মুহাম্মদ মরে গেছে, সরি মুহাম্মদ কি বেঁচে আছে? তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গর্তের মধ্যে পড়েছিলেন। তার পাশে আবু বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরও কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। আবু সুফিয়ান বলছে, মুহাম্মদ কি বেঁচে আছে? ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, আল্লাহ রাসূল আমি কি উত্তর দেব? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, না, উত্তর দিও না। এরপর বলছে, ইবনে কুহাফা কি বেঁচে আছে? তার মানে আবু বকর কি বেঁচে আছে? সাউন্ড সিস্টেম ডিস্টার্ব হচ্ছে নাকি? ইবনে কুহাফা কি বেঁচে আছে? ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, আল্লাহ রাসূল আমি কি উত্তর দেব না? রাসূল বলছেন, না, উত্তর দিও না। এরপর বলছে, ইবনে খাত্তাব কি বেঁচে আছে? তার মানে ওমর কি বেঁচে আছে? তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমনিতেই উত্তেজিত মানুষ ছিলেন। তখন বলছে, তোমাকে খতম করার জন্য, তোমাদের মতো কাফিরদেরকে খতম করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এরপর আবু সুফিয়ান বলেছিল, উলু হুবল, উলু হুবল, জয় হুবলের জয়, জয় হুবলের জয়। ঠিক যখন এই কথা আবু সুফিয়ান বলেছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেছিলেন, ওমর এবার তুমি জবাব দাও, আল্লাহু আজাল, আল্লাহু আলা, আল্লাহু আজাল, আল্লাহু আলা, অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভুলণ্ঠিত হয়। আবু সুফিয়ান যখন বলেছিল হুবলের জয়, মানে আল্লাহর জয় নয়, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নয়, আল্লাহর ক্ষমতা নয়, হুবলের জয়, জয় হুবলের জয়। তখন রাসূল বলেছিলেন, এবার আল্লাহর জয়ধ্বনি তোলো। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছিলেন, আল্লাহু আলা, আল্লাহু আজাল। আমি আমার মুসলিম জাতির প্রিয় ভাইদেরকে বলতে চাই, তরুণ যুবকদেরকে বলতে চাই, আমি মুসলিম, আমি তরুণ, আমি যুবক, আমার শক্তি দেওয়া আল্লাহ, আমার কণ্ঠ দেওয়া আল্লাহ, আমার তাকবীর দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ। আমি মুসলিম হয়ে অন্য কোনো মানুষের নামে স্লোগান দিতে পারি না। সুতরাং আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য স্লোগান দেব। আমরা সবাই রাজি আছি? আমি এখন তাকবীর দেব, আপনারাও তাকবীর দেবেন। ভাইয়েরা অনেকে মনে করতে পারেন, খতিব সাহেব এরকম খুতবা দিচ্ছেন কারণ ঈদের দিনে তো খুশি। আপনার রসুলের খুতবা দেখবেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ঈদগাহে খুতবার মধ্যেই সৈনিকদেরকে নির্দেশনা দিতেন কোথায় যুদ্ধে যাবেন। তো এখন জাতির কান্তি লাগলো সারা পৃথিবীতে, আমাদের তরুণদেরকে জাগিয়ে তোলা দরকার, খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি থেকে বের করে নিয়ে আসা দরকার। এই জন্য এই কথাগুলো বলছি। প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা আল্লাহর কণ্ঠ দিয়ে, আল্লাহর দেওয়া কণ্ঠ দিয়ে আমরা আল্লাহর জন্য তাকবীর দেব। সবাই আমার সাথে হাত উঁচু করে তাকবীর দিবেন, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য কবুল করুন, আমিন। আমার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের ছোট ভাইয়ের মতো, এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।